آج رمضان مبارک کی 10 تاریخ ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے اختلاف اور جھگڑے کی ممانعات۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد جھگڑے سے، اختلاف سے منع کیا ہے۔ ایسا اختلاف جس سے دلوں میں دشمنی پیدا ہو جائے اور تعصب اور ہٹ دھرمی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں، یہ اسلام کے اندر بہت سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایسے جھگڑے کو فوراً ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایسے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے اتنی رخصت دی گئی ہے کہ اگر ایک مسلمان کو اس کے لیے جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ کا سہارا لینا پڑے تو جھوٹ بھی بولنا جائز ہے، کہ کسی کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو جھوٹ بھی بول دو، لیکن جھگڑے کو ختم کراؤ۔ یہ اتنی منحوس چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر جیسی عظیم رات دکھلا دی گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبر دینے کے لیے مسجد سے نکلے تو دیکھا 2 لوگ لڑ رہے ہیں۔ ان دونوں کو جھگڑا چھپانے کے لیے گئے اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا۔ تو لڑائی جھگڑا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اس کا حل بتلا دیا گیا کیسے ہوگا، یہ اختلاف، یہ جھگڑے لڑائی کیسے ختم ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور سورہ نساء کے اندر تو صاف طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو بڑے ہوں، جو تمہارے حکمراں ہوں، اولو الامر ہوں، ان کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ سب سے بہترین ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ اور سمجھ بتلا دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ انفال کی اگرچہ یہ جنگ کے پس منظر میں نازل، جنگ کے آداب اس کے اندر سکھلائے گئے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگرچہ ہر حال میں اختلاف اور جھگڑے کی ممانعت، جھگڑے اور اختلاف سے ہر حال میں بچنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر جنگ کے مواقع پر، جب آپ دشمن کی نظروں کے سامنے ہوں، جب آپ دشمن کے نگاہ میں ہوں، اس کے ٹارگٹ پر ہوں، ایسے موقع پر تو بہت ہی سخت ہو جاتا ہے اس سے بچنا، بہت ہی سخت ضرورت ہو جاتی ہے جھگڑے اور لڑائی سے بچنے کی۔ اور ایسے موقع پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سارے لوگوں کے مد نظر رہنا چاہیے۔ تو ہر مجاہد، ہر فوجی اپنے کمانڈر کی اور اپنے قائد کی اطاعت کرے گا۔ اگر یہ پیش نظر رہے کہ ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجاہدین اپنے قائد کی اطاعت کو ضروری سمجھیں گے۔ یہ ڈاکٹر لقمان صرفی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یاد فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ واو کا عطف بتلاتا ہے کہ اس کے پہلے اور بھی کچھ آداب سکھلائے گئے ہیں، اور آپ اس کی پہلے کی آیت پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے صاف طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، کہ اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، تم ملو، تو تم اس وقت ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اور اس کے بعد یہاں فرمایا کہ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اڑ جائے گی۔
वस्बिरु, और फिर दोबारा कहा जा रहा है कि और सब्र से काम लो, डटे रहो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। यानी जब सब्र करोगे तो अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे लिए शामिल हाल होगी। तो कहते हैं कि इस लड़ाई और झगड़े की हर हाल ममानियत है, लेकिन जंग के मौके पर खुसूसी तौर पर इससे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे इख्तलाफ से जीती हुई जंग हारी जा सकती। जैसा कि आप गज़वे उहद को देख लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन 50 लोगों को एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा किया था, उनके आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। और इख्तलाफ क्यों हुआ? अल्लाह उसके रसूल की बात को छोड़ने की बिना पर। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मामूली कभी कभी समझ लेते हैं और अपनी समझ के मुताबिक उसे नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि इससे कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं, और वही हमारी जिंदगी से बड़ा नुकसान बन जाता है। इसलिए उसे अहमियत देनी चाहिए और हमेशा हर हाल में अल्लाह के रसूल के साथ पेश नजर रहनी चाहिए। तो इसका लाजिम नतीजा ये होगा कि हम इख्तलाफात से बच जाएंगे, और इख्तलाफात से जब बच जाएंगे, आपस में इत्तिहाद होगा, तो उस वक्त हमारी ताकत और कुव्वत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर सहाबे किराम से बढ़कर अल्लाह के रसूल के साथ जज्बा रखने वाला किसी ने दुनिया में नहीं देखा है, और न क़यामत तक कोई देखेगा। इसीलिए सहाबे किराम की जो मदद हुई अल्लाह की तरफ से कि तकरीबन 25-30 सालों के अंदर सहाबा मशरिक से लेकर मगरिब तक आ गए, दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गए। इतने मुख्तसर से अरसे में अल्लाह की मदद उनके सामने आ गई। एक तो उनका ईमान, उनकी साबित कदमी, उनका सब्र एकदम इंतहाई पावर का था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का जज्बा उनके अंदर का खुद का भरा हुआ था कि जिसकी दुनिया मिसाल नहीं दे सकती। तो इस तरह से वो इसीलिए लड़ाई और झगड़े, अगर वो आपस में जंग भी करते थे, जिसके खिलाफ हथियार भी उठाते थे, तो दिलों के अंदर मोहब्बत होती थी, उनके दिलों के अंदर दुश्मनी नहीं पनप सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तारीफ के कुरान करीम के अंदर कि मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके सहाबा हैं वो काफिरों के ऊपर सख्त हैं और आपस में बड़े रहमदिल। सहाबा किराम के इख्तलाफात आप देखें, समझ का और राय का इख्तलाफ होता था, और इतना बड़ा इख्तलाफ बढ़ जाता था कि दूसरे के खिलाफ हथियार भी उठा लेते थे, लेकिन दिलों के अंदर ऐसी मोहब्बत होती थी कि दूसरा कोई बीच में घुस नहीं सकता था, ऐसी मोहब्बत होती थी। ये सहाबा किराम की खूबी थी। तो इख्तलाफ और झगड़े से हमेशा हर हाल में बचना चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि साहिब दावतुल कुरान हाफिज अब्दुल सलाम मोहम्मद फरमाते हैं इस सिलसिले में कि अगरचे इसका हुक्म आम है, मगर दौरान जंग उसकी अहमियत के पेश नजर बिलखुसूस यहाँ बयान किया गया है कि इख्तलाफ से बचना चाहिए। और इस सिलसिले में एक रवायत भी जिक्र करते हैं जो अबू बुरदा अपने बाप से रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू मुसाफ़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बना करके भेजा, तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें की। दोनों सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा था और दोनों कुछ नसीहतें की थी कि यस्सिरा वला तुअस्सिरा, लोगों के साथ आसानी करना, सख्ती न करना, बश्शिरा वला तुनफ्फिरा, और लोगों के साथ लोगों को बचाते सुनाना, खुशखबरियां सुनाना, लोगों को दीन से करीब करना, वला तुनफ्फिरा, नफरत ना पैदा करना, दीन से लोगों को नफरत ना दिलाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी आखिर में फरमाया था कि आपस में मिलजुल कर काम करना और आपस में इख्तलाफ ना करना, आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ काम करना, इख्तलाफ ना करना। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर नसीहत की थी। 3 पॉइंट और 3 बातें आप ने बतलाई थी, और तीनों के खिलाफ जो चीजें हैं उनसे भी रोका था अल्लाह के वसल्लम ने। आप देखें कि कितना अहम है इख्तलाफ इंतशार से बचना, और इत्तेहाद इत्तेफाक की कितनी बड़ी ताकत है मोमिनों की, मुसलमानों की। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जो झगड़ा छोड़ने में पहल करता है, उसे जन्नत ने घर की और महल की खुशखबरी सुनाई। अबू दाऊद की रवायत है, अबू उमामा बाहिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं ऐसे शख्स को जन्नत के किनारों में एक घर की जमानत देता हूं जो झगड़े को छोड़ दे, अगर से वो हक पर। अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिqqन, मैं ऐसे शख्स को जन्नत के रबज़ में, जन्नत के किनारों में एक घर की जमानत देता हूं, महल की जमानत देता हूं जो झगड़े को छोड़ दे,
وہ انسان محق کر، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، یعنی میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ جھگڑا ختم کرنا ہے اس لیے میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر لوگ جنت کے اندر ایک محل کی خوشخبری سناتے ہیں کہ جنت کے کنارے ایک محل ملے گا۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، اور ہر قسم کے اختلافات اور جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔